हेलो बच्चों, हिरपरा कन्या विद्यालय के ऑनलाइन सेशन में मैं अमीप्रा पार्वतीबेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा काव्य है सुभद्रा कुमारी चौहान का वीरों का कैसा हो वसंत। हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानकारी ले तो उनका जन्म 1904 ईस्वी सन में हुआ था और निधन 1948 ईस्वी सन में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हम जाने तो आपका जन्म प्रयाग के ठाकुर रामनाथ के घर में हुआ था। कास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लाला लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। मुकुल व त्रिधरा उनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मानिधि, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर इन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबद है। बच्चों, आपने शायद सुना होगा महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हमारी देश सेवा की कवयित्री थी। उसने देश के बारे में और वीरों को जगाने के बारे में बहुत सारा काव्य सृजन किया है और उनके सभी काव्यों में देश के लिए कुछ न कुछ है। प्रस्तुत जो हमारी कविता है उसमें वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत हल्दी घाटी सिंह गढ़ भी तैनात हो गए हैं। तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों को उत्साहित करके बढ़ाया है। पहले मैं काव्य का पठन करती हूँ। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधी गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। मधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतिद अप मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। एक कुरुक्षेत्र अब झाग झाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आ काव्य હું તમને પહેલાં આખું ગુજરાતીમાં સમજાવીશ અને પછી તમને ફરીથી હું હિન્દીમાં સમજાવીશ। એક એક લીટી જોઈ અને આપણે કાવ્યને આગળ સમજીશું। કવયિત્રી છે એ વીરોને પૂછે છે, ભારતના જે શૂરવીરો છે। જો બાળકો, આ કાવ્ય છે આઝાદીની લડાઈ વખતનું છે અને ત્યારે દરેકે દરેક વ્યક્તિના મનની અંદર એક ભાવના હતી કે ભારતને આઝાદી મળે તો આઝાદી માટે શું કરવું પડે, તો એના માટે બલિદાનો આપવા પડે અને એટલા માટે કવયિત્રી છે એ વીરોને પૂછે છે કે વીરો કા कैसा हो वसंत। હે વીરો, અત્યારે વસંત ઋતુ છે તો આ વસંત છે એ તમારા માટે કેવી હોવી જોઈએ। આ રહી હિમાચલ સે પુકાર, હિમાચલ એટલે કે આપણો હિમાલય પર્વત પોકારી રહ્યો છે શું, તો કે મને આઝાદ કરો। હે ઉદધી ગરજતા બાર બાર, ઉદધી એટલે સમુદ્ર, સમુદ્ર છે એ પણ વારે વારે ગર્જના કરે છે કે હે વીરો તમે હવે જાગો। પ્રાચી પશ્ચિમ ભૂનભ અપાર,
સબ પૂછ રહે હે દિગ દિગંત. પ્રાચી એટલે પૂર્વ અને પશ્ચિમ, દિશાઓ ટૂંકમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમ. ભૂ એટલે આકાશ, ભૂ એટલે જમીન અને નભ એટલે આકાશ. આ બધા છે એ તમને હે વીરો પૂછી રહ્યા છે. સબ પૂછ રહે હે દિગ દિગંત એટલે કે અનંત દિશાઓ છે. પૂર્વ, પશ્ચિમ, જમીન, આકાશ અને તમામ અનંત દિશાઓ છે એ તમને એક જ સવાલ પૂછી રહી છે કે હે વીરો, તમારી વસંત ઋતુ છે એ કેવી હોવી જોઈએ. ફૂલી સરસોને દિયા રંગ, મધુ લેકર આ પહોંચા અનંગ, મધુ વસુધા પુલકિત અંગ અંગ. ફૂલી સરસો, સરસો એટલે રાય. ખાસ કરીને પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશની અંદર જે રાય થાય છે, રાયના ખેતરો હોય છે, એ વસંત ઋતુની અંદર રાયના ફૂલોની અંદર રાયના ખેતરોની અંદર ફૂલો આવે છે અને ચારે બાજુ એક વસંતી એટલે કે પીળો રંગ છે એ ખેતરોની અંદર છવાઈ જાય છે. મધુ એટલે ભમરો, મધુ લેકર આ પહોંચા અનંગ, અનંગ એટલે કામદેવ. ચારે બાજુ વસંત છે અને ભમરાઓ છે એ પણ કામદેવની સાથે સાથે ગુંજન કરી રહ્યા છે. વધુ વસુધા પુલકિત અંગ અંગ, વધુ વસુધા એટલે કે પૃથ્વી છે એને નવવધુ જેવા વેશ છે એ ધારણ કરેલા છે. પુલકિત એટલે રોમાંચિત, આનંદિત. ચારે બાજુ પૃથ્વીનું અંગ છે એ પુલકિત એટલે કે આનંદિત થઈ રહ્યું છે. ત્યારે વીર વેશ મેં કિંતુ કંથ. અહીંયા કવિ એ કહેવા માગે છે કે તમે સ્વામી છો. કોના સ્વામી? કંત એટલે સ્વામી. કોના સ્વામી? તો કે આ ધરતીના સ્વામી છો. ભારતની જે ધરતી છે એના સ્વામી છો. એટલે તમારે અત્યારે આ ધરતીને મેળવવા માટે વીરનો વેશ છે એ લેવાનો છે. આ સમગ્ર પેરેગ્રાફ છે, એક જે પંક્તિઓ છે એનો તમને ભાવાર્થ ફરીથી કહું તો સરસો એટલે કે રાય છે એણે વસંતી રંગ ધારણ કરેલો છે. ભમરાઓ ગુંજી રહ્યા છે, કામદેવે કામનાઓ પ્રગટ કરી છે અને આ ધરતી છે એ આનંદિત થઈ અને સરસ મજાનો વેશ એણે જ્યારે ધારણ કર્યો છે ત્યારે હે ધરતીના સ્વામી, તમે જાગો. તમારી વસંત કેવી હોવી જોઈએ એ તમારે વિચારવાનું છે. ભર રહી કોકિલા ઇધર તાન, મારું બાજે પર ઉધર ગાન. કોકિલા એટલે કોયલ. કોયલ છે એ સરસ મજાના મધુર સ્વરે ગાઈ રહી છે અને મારું એટલે કે એક પ્રકારનું વાજિંત્ર છે કે જે યુદ્ધ વખતે વગાડવામાં આવે છે. તો આ મારુંનું ગાન છે એ પણ સંભળાઈ રહ્યું છે. હે રંગ ઓર રણકા વિધાન, મિલને આયે હે આદિ અંત. ચારે બાજુ યુદ્ધ થાય એવું વાતાવરણ છે અને આદિ અને અંતથી તમામ જે લોકો છે એ તમને વીરો મળવા માટે આવી રહ્યા છે. તો હવે મને એ બતાવો કે તમારી વસંત છે એ કેવી હોવી જોઈએ. કહે દે અતીત અબ મૌન ત્યાગ, લંકે તુજ મેં ક્યોં લગી આગ. જુઓ અહીંયા કવિ હનુમાનજી જેવા વીરને યાદ કરે છે. શું કહે છે કવિ કે કહે દે અતીત અબ મૌન ત્યાગ. અતીત એટલે ભૂતકાળ. હે ભૂતકાળ, તું મૌન ધારણ કરી અને કેમ છો? તું કે આ લોકોને, વીરોને તું એક વાર્તા કે એક કહાની કે કોની? તો કે હનુમાનજીની, કે જેણે પોતે એકલાએ રાવણની લંકાની અંદર જઈ અને રાવણની જે લંકા છે એની અંદર આગ લગાડેલી હતી. પછી એ મહાભારતને યાદ કરે છે કે હે કુરુક્ષેત્ર અબ જાગ જાગ, બતલા અપને અનુભવ અનંત. હે કુરુક્ષેત્રની ધરતી, તું જાગી જા અને અભિમન્યુ કે અર્જુન કે કર્ણ કે એના જેવા જે વીરો હતા એણે પોતાની વીરતા છે કઈ રીતે બતાવી એ તારા અનુભવ છે, અનંત અનુભવો છે, તું આ વીરોને બતાવ કે હે વીરો, તમારી વસંત છે એ કેવી હોવી જોઈએ. હલ્દી ઘાટી કે શિલાખંડ, એ દુર્ગ સિંહગઢ કે પ્રચંડ. કવિ હવે મધ્યયુગની અંદર આવે છે. કવિ છે એ મહારાણા પ્રતાપને યાદ કરે છે. હલ્દી ઘાટી કે શિલાખંડ. હલ્દી ઘાટીનો પ્રસંગ બાળકો એ રીતે છે કે મહારાણા પ્રતાપ છે એની પાસે થોડુંક જ સૈનિક હોય છે અને સામે મોગલોની વિરાટ સેના હોય છે. ત્યારે મહારાણા પ્રતાપ છે હલ્દી ઘાટીની અંદર પ્રચંડ યુદ્ધ કરી અને મોગલોનો સામનો કરે છે અને એના જે શિલાખંડો છે એ એના સાક્ષી છે. એટલા માટે કવિત્રી અહીંયા કહે છે કે હલ્દી ઘાટીના શિલાખંડ
ની તમે ઇતિહાસ છે એને જાણો. પછી કહે છે એ દુર્ગ સિંહગઢ કે પ્રચંડ, એના માટેની પણ એક વાર્તા છે. સિંહગઢનો કિલ્લો છે એ શિવાજીએ જીતેલો, મહારાષ્ટ્રની અંદર આવેલો છે. તો આ સિંહગઢના કિલ્લા પર તાનાજી નામના મહારાણાના જે સરદાર હતા એણે વિજય મેળવેલો. કઈ રીતે? તો કે ચંદનઘો ને એ લોકો પાડતા હતા. શિવાજી મહારાજ ચંદનઘોને એ કિલ્લા પર ચડાવે છે અને એના પૂંછડા પર દોરડું બાંધી અને તાનાજી છે એ કિલ્લા ઉપર ચડી જાય છે, પોતાના સૈનિકોને ચડાવે છે અને મોગલો એટલે કે ઔરંગઝેબનું જે લશ્કર હતું એની સાથે એ લોકો લડે છે. આ લશ્કર સાથે લડતા લડતા તાનાજી છે એ પોતે તો વીરગતિને પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ એ કિલ્લાને જીતી લે છે. તાનાજીની જે વીરતા છે એટલા માટે વખાણવા લાયક છે કે જ્યારે આ કિલ્લા પર એ ચડાઈ કરે છે, શિવાજી મહારાજ એને ફરમાન કરે છે, ત્યારે તાનાજીના ઘરે એના દીકરાના લગ્ન હોય છે, છતાં પણ એ લગ્નને મૂકી અને એ રાજ્ય માટે, પોતાના દેશ માટે લડવા માટે જાય છે. અને એટલા માટે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે રાણા તાનાકા કર ઘમંડ, એટલે કે મહારાણા પ્રતાપ અને તાનાજીની અંદર જે ઘમંડ એટલે કે દેશ પ્રેમ હતો, એવો દેશ પ્રેમ આપણે પણ રાખવાનો છે. એટલા માટે કે બાળકો, મહારાણા પ્રતાપ છે એણે એક પ્રતિજ્ઞા લીધેલી કે જ્યાં સુધી મારા દેશને એટલે કે મારા ચિત્તોડને હું આઝાદ નહીં કરું ત્યાં સુધી હું પલંગ પર સૂઈશ નહીં અને કોઈ પણ પ્રકારનું મિષ્ટાન છે એ જમીશ નહીં. મહારાણા પ્રતાપ વર્ષો સુધી જંગલમાં રહ્યા અને જમીનની ભોંય પથારી પર સૂતા અને હંમેશા ઘાસ ફૂસ ખાતા. ક્યારેય એને મિષ્ટાનને હાથ અડાડેલો નહોતો જ્યાં સુધી એણે ચિત્તોડને આઝાદ ન કર્યું ત્યાં સુધી. અને એટલા માટે અહીંયા સુભદ્રા કુમારી ચૌહાણ છે એ બતાવે છે કે એના જેવો દેશપ્રેમ, એનું ઘમંડ છે એ આપણી અંદર હોવું જોઈએ. દો જગા આજ સ્મૃતિયા જ્વલંત, વીરો કા કેસા હો વસંત, એટલે કે આ લોકોની જે સ્મૃતિ છે, એની જે યાદ છે, જ્વલંત સ્મૃતિ છે, એને આપણે અત્યારે જગાડવાની જરૂર છે. આપણી અંદર પણ એવી દેશ પ્રેમની ભાવના છે એ જગાડવાની જરૂર છે. તો આવા વીરોનો વસંત છે એ કેવો હોવો જોઈએ? ભૂષણ અથવા કવિચંદ નહીં. જો પહેલાંના જમાનામાં કવિઓ પણ એવા હતા કે જે વીરોને પાનો ચડાવતા હતા. એની અંદર ભૂષણ અને ચંદ કવિ થઈ ગયા, જે રાજસ્થાનના કવિઓ હતા. પહેલાંના જમાનામાં રાજાઓ છે જ્યારે લડવા જતા ત્યારે પોતાની સાથે કવિઓને પણ લઈ જતા અને આ કવિઓ છે એ છંદ ગાઈ ગાઈ અને વીરોને પાણી છે એ ચડાવતા હતા લડવા માટેનું. તો કવિત્રી કહે છે કે અત્યારે આવા કવિઓ પણ આપણા દેશની અંદર નથી. બિજલી ભર દે વહ છંદ નહીં. જો મેં તમને કીધું ને કે છંદ ગાતા, અને આ છંદ એટલી સરસ રીતે એ લોકો ગાતા કે માણસો છે એ મરવા માટે તૈયાર થઈ જતા અને કેસરિયા કરતા રજપૂતો, અને જે ક્ષત્રિયાણીઓ છે એ જોહર કરતી. તો હવે આવા છંદ છે એ દેશની અંદર રહ્યા નથી. હે કલમબંધી સ્વચ્છંદ નહીં. જો કવિ છે એ કલમબંધી સ્વચ્છંદ નહીં એટલા માટે કહે છે કે જ્યારે આ આઝાદીનું આંદોલન ચાલતું હતું ત્યારે અંગ્રેજોએ સ્વતંત્ર લેખન ઉપર પાબંદી મૂકેલી હતી અને જે લોકો અંગ્રેજો વિરુદ્ધ અથવા તો દેશ પ્રેમને લગતું કંઈ પણ લખતા તો એને જેલ થતી અથવા તો એને કાળા પાણીની સજા આપવામાં આવતી. દાખલા તરીકે વીર સાવરકરે એક ગ્રંથ લખેલો અને એટલા માટે એને કાળા પાણીની સજા આપવામાં આવતી. કાળા પાણીની સજા એટલે આંદામાન નિકોબાર ટાપુ ઉપર એક જેલ બનાવવામાં આવેલી અને એ જેલની અંદર એને મોકલી દેવામાં આવતા. ક્યારેક વાંચજો વીર સાવરકર વિશે તો તમને ખબર પડશે કે કેવી એ સજા હતી. ફિર હમે બતાવે કોણ હંત, વીરો કા કેસા હો વસંત. જુઓ છેલ્લો જે અંતરો છે ફરીથી આપણે લઈએ કે ભૂષણ અથવા કવિચંદ નહીં. અત્યારે આપણી પાસે ભૂષણ અને કવિચંદ છે નહીં. અને બીજલી ભરદે વ છંદ નહીં, એટલે કે માણસના શરીરની અંદર વીજળી જેવું એક તેજ ભરી દે એવા છંદ અત્યારે લખાતા નથી. શા માટે નથી લખાતા? તો એના માટે પણ એક કારણ આપે છે કે અત્યારે કલમ છે એ બંધાયેલી છે, સ્વચ્છંદ નથી અને એટલા માટે આગળનો રસ્તો આપણને કોઈ બતાવી શકતું નથી. માટે હે વીરો, તમારો વસંત કેવો હોય એ તમે અમને બતાવો. અહીંયા આ મારું સેશન છે હું પૂરું કરું છું. આ ગુજરાતીનું આખું સેશન છે. ફરીથી હું આ કાવ્ય છે એ તમારી સામે હિન્દીમાં મૂકીશ, એટલે તમારે હિન્દી અને ગુજરાતી બંને જોવાનું છે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય સરદાર.